diluruskan. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان للإنسان خذولا وكان الشيطان لربه كفورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah iqraran biwahdaniyatihi wa syukru lahu ala sawabigha ni'matihi. Ikhtassa biha ahla as-sidqi wal iman bisidqi muamalatihi wa manna ala al-'asi biqabuli tawbatihi ومد للمسلم عملا صالحا بوصيته نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فاتقوا الله أيها المسلمون وتعلموا معنى التقوى ولا تغفلوا عن طاعة الله تعالى. يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واعلموا أيها المسلمون أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله فيكم طعامكم وحرم عليكم فيه صيامكم فهو يوم تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم فسبحوا ربكم فيه وعظموا وتوبوا إلى الله واستغفروه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسlimin ummatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau kita melihat sejenak ke belakang kepada sejarah ayah dan ibunda kita, orang tua kita Adam alaihi salam dan Hawa alaihi salam, maka kita akan mendapatkan dan melihat bahwa sejatinya kampung manusia yang sejati adalah surga Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, dan kampung halaman bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah surga Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu dahulunya Nabi kita Adam dan Hawa alaihi salam, mereka adalah orang-orang yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga tersebut. Namun kalau kita melihat kepada lisan dan hal manusia di zaman ini, tampak bagi kita bahwasanya seolah-olah banyak di antara manusia yang mereka tidak tertarik untuk pulang ke kampung halaman mereka, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajak kita untuk kembali dan pulang ke sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnihi." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kepada kampung halaman kita surga Allah dan kepada ampunannya bi'idhnih, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga pernah mengajak kita untuk kembali kepada kampung abadi kita. Wallahu yad'u ila daris salam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita semuanya untuk kembali kepada kampung halaman kita yang penuh dengan keselamatan. Namun sekali lagi ma'asyiral muslimin, sepertinya ajakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tidak begitu menarik, sehingga sebagian orang mereka tidak tertarik untuk kembali ke kampung halaman. Entah apakah karena mereka terlalu nyaman untuk tinggal di negeri perantauan yaitu dunia, atau karena tidak dan kurangnya pengetahuan mereka terhadap hakikat kehidupan dan kenikmatan di dalam surga Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Ada banyak ayat
Dan begitu banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan betapa indahnya kampung akhirat, betapa indahnya kampung halaman seorang mukmin, hamba-hamba Allah yang beriman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, guna untuk menumbuhkan kerinduan hati seorang mukmin kepada kampung di mana mereka kelak akan kembali ke sana. Dan semua kita akan mudik ke kampung halaman kita, yaitu surga Allah ataupun akhirat kita. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhiru man yadkhulul jannah rajulun fahuwa yamshi marrah wa yakbu marrah wa tasfa'uhu an-naru marrah." Hadis ini ma'asyiral muslimin menggambarkan kepada kita bagaimana nasib orang yang terakhir masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mereka terakhir kali dikeluarkan dari neraka Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Beliau mengatakan, orang yang paling akhir masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah dia yang berjalan di atas sirat, berjalan di atas jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, dalam keadaan ada kalanya dia berjalan sekali, merangkak sesekali, dan terkadang jilatan api neraka Allah Subhanahu wa taala menyambar tubuhnya, menyengat jasadnya, hatta idza ma jawazaha iltafata ilaiha. Tatkala kemudian orang ini sampai ke seberang, maka dia melihat ke belakang, kembali menoleh ke belakang seraya mengatakan, tabarakalladzi najani minki wa a'tani Allahu afdala mimma lam yu'til awwalina wal akhirin. Kata orang ini, segala puji bagi Allah, dan maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku darimu, dan sungguh di hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku sesuatu yang lebih besar yang belum pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pun sebelumku, dan tidak akan diberikan kepada seorang pun setelahku. Padahal dia ini adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Faturfa'u lahu syajarah fayaqulu ay rabbi adnini min hadhihi syajarah falyastadilla bi dhilliha wa ashrabu min ma'iha. Orang ini kemudian ditampakkan oleh Allah kepada suatu pohon, yang pohon itu begitu indah, begitu rindang. Kemudian dia meminta kepada Allah, ay rabbi adnini min hadha, ya Allah, dekatkan aku kepada pohon ini, falyastadilla bi dhilliha, supaya aku kemudian bisa berteduh di bawahnya, wa ashrabu min ma'iha, dan kemudian aku bisa meminum dari airnya. Fayaqulullahu azza wa jal, kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ibna Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha. Wahai anak Adam, kalau seandainya aku berikan ini, barangkali engkau akan meminta kepadaku yang selainnya. Kemudian hamba ini mengatakan, la ya Rabb, wa yu'ahiduhu an la yas'aluhu ghairah. Dia mengatakan, tidak wahai Allah, aku tidak akan meminta kepadamu setelah ini selain ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimanillahu wa iyyakum, Rabbuna tabaraka wa ta'ala yang maha penyayang, dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, wa rabbuhu ya'dhiru wa li'annahu yara ma la sabra lahu alaih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memaklumi keinginannya, memaafkan perjanjiannya. Kemudian Allah dekatkan dia kepada pohon tersebut, fayashrabu min ma'iha wa yastadillu bi dhilliha. Kemudian dia berteduh di bawah pohon tersebut dan meminum airnya. Thumma turfa'u lahu syajaratun hiya ahsanu minal ula. Kemudian kembali ditampakkan kepada orang ini pohon yang kedua, yang pohon yang kedua ini lebih baik daripada pohon yang pertama. Kemudian orang ini kembali mengatakan, ay rabbi adnini min hadha li astadilla bi dhilliha wa ashrabu min ma'iha. Ya Allah, dekatkan aku kepada pohon yang ini untuk kembali aku berteduh di bawahnya dan meminum air di sisinya. Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha. Wahai anak Adam, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak meminta kepadaku selain yang tadi? Maka kemudian hamba ini mengatakan kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, dia berjanji untuk tidak meminta setelah itu
Apapun itu dia tidak akan meminta lagi. Wa rabbuhu ya'dhiru. Kemudian Allah kembali memaafkannya. Allah kembali memakluminya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dekatkan pohon itu kepadanya. Ma la yara laysa lahu sabra lahu. Yang mana Allah melihat tidak adanya kesabaran hamba ini untuk sampai kepada pohon tersebut. Thumma turfa'u lahu syajaratun. Kemudian kembali setelah itu, setelah dia didekatkan kepada pohon yang kedua, dia meminum dari airnya, berteduh dari rindangnya pohon tersebut. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan kepadanya pohon yang ketiga, yang lebih indah, yang lebih baik dari pohon pertama dan kedua. Lagi-lagi manusia yang memang tamak kepada kesenangan, tidak pernah puas dengan apa yang dia dapatkan. Kembali hamba Allah ini mengatakan, ay Rabbi adnini min hadha astadhillu bidhilliha wa ashrabu min ma'iha. Ya Allah, mohon ya Allah, kembali dekatkan hamba-hambamu ini kepada hamba sangat ingin berteduh di bawah rindangnya pohon itu, air yang ada di sisi pohon tersebut. Kemudian Allah kembali mengatakan, ya bani Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha. Wahai anak Adam, bukankah tadi engkau juga sudah berjanji untuk kedua kalinya tidak akan meminta kepadaku selain daripada apa yang sudah aku berikan tadi? Ya Rabb, untuk kali ini saja wahai Allah, terakhir kali ini saja dan nanti tidak ada lagi, dekatkan aku kepadanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melihat ma la sabra lahu fi, yang mana orang ini tidak lagi memiliki kesabaran untuk segera ingin sampai kepada pohon yang ketiga tersebut. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala maklumi kesalahannya. Allah kembali izinkan dia untuk didekatkan kepada pohon tersebut. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala izinkan dia untuk berteduh di bawahnya dan minum airnya. Maka kemudian jemaah sekalian, ketika dia sampai di pohon yang ketiga, dia mendengar teriakan-teriakan penduduk surga. Dia mendengar kegembiraan, tawa dan canda para penduduk surga Allah, Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Maka kemudian orang ini mengatakan, ya Rabb adkhilniha. Wahai Allah, tolong masukkan aku ke dalam surga tersebut. Setelah permintaan kedua, ketiga, keempat, setelah dia berjanji kepada Allah untuk tidak meminta kesekian kalinya, namun ternyata di kali yang keempat ini dia melihat bagaimana ternyata masih ada keindahan yang lebih indah dibandingkan keindahan pertama, kedua dan ketiga yang telah dia dapatkan sebelumnya. Maka dia mengatakan, adkhilniha, ya Rabb, masukkan aku ke dalamnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya bani Adam, ma yasrini minka. Wahai anak Adam, apa yang menghalangimu untuk masuk ke dalamnya? Dan tidak ada halangan bagimu untuk bisa masuk ke dalam surga tersebut. Ayurdika an u'tiyaka ad-dunya wa mithluha ma'aha. Wahai hambaku, apakah engkau ridha untuk aku berikan kepadamu dunia dan segala isinya? Maka kemudian orang ini mengatakan, ya Rabb, atastahzi'uni wa anta rabbul alamin. Wahai Allah, apakah engkau akan mengejekku sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin yang tidak pernah mengejek siapapun itu? Maka dalam riwayat itu dikatakan, fadhahika ibnu Mas'ud. Maka kemudian tertawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ala tas'aluni mimma adhak. Tidakkah kalian bertanya, kenapa aku tertawa hari ini di hadapan kalian? Faqalu lima tadhaka ya ibnu Mas'ud. Maka mereka bertanya, untuk apa engkau tertawa? Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, hakadha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bercerita tentang hadis ini kepada kami. Beliau pun kemudian tertawa. Maka kami pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mimma tadhak? Wahai Rasul, kenapa engkau tertawa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, min dhihki rabbil alamin, karena sebab tertawanya Allah subhanahu wa ta'ala dari pertanyaan si hamba ini, apakah engkau akan mengejekku sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin? Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni la astahzi'u minka walakinni ala ma asya'u qadir. Sesungguhnya aku tidak sedang mengejekmu wahai hambaku, namun sesungguhnya aku maha kuasa untuk melakukan apapun dan segala sesuatu yang aku inginkan. Ma'asyiral muslimin, inilah gambaran
daripada kampung akhir surga Allah, dari penduduk surga yang dia terakhir masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan oleh Allah kenikmatan surga dan yang semisal, kenikmatan dunia dan segala isinya. Maka rindu akan kampung akhirat berarti kita senantiasa teringat kepada Sang Pencipta Rabbul Alamin. Maka tentang kerinduan ma'asyiral muslimin, dalam kehidupan ini kita akan banyak menemukan tentang kerinduan-kerinduan tersebut. Bagaimana kerinduan seorang anak yang berada di tanah perantauan merindukan orang tuanya yang berada di kampung halaman. Bagaimana juga kerinduan orang tua yang berada di kampung merindukan anak-anak mereka yang berada di negeri perantauan. Kerinduan seorang anak kepada orang tuanya menjadikan dia akan mencari bekal sebaik-baiknya, membelikan oleh-oleh untuk orang tuanya manakala dia akan kembali ke kampung halamannya. Begitu pula kerinduan orang tua kepada anaknya ketika ia mendapatkan kabar anaknya akan kembali ke kampung halamannya. Orang tua pasti akan menyediakan, mempersiapkan hal-hal yang disukai oleh anak-anaknya manakala mereka mendengarkan kabar tersebut. Belum lagi kalau kita bercerita tentang bagaimana kerinduan dua orang yang saling memadu, bagaimana dua orang yang saling mengasihi, mencintai, mereka senantiasa akan diingatkan kepada kisah-kisah berdua. Saat makan mereka ingat, saat minum mereka ingat, saat tidur bahkan mereka ingat. Bahkan terkadang orang yang dicintainya, orang yang dirindukannya hadir dalam mimpi-mimpi mereka. Begitulah kerinduan ketika sudah menghinggapi hati-hati seorang hamba Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Namun kerinduan bagi seorang muslim adalah ketika mereka harusnya rindu kepada kampung halaman mereka, yaitu surga Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, tempat di mana kita akan tinggal abadi dan hidup selama-lamanya di dalamnya. Rindu kampung akhirat ma'asyiral muslimin berarti kita senantiasa teringat kepada pemiliknya, yaitu Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Dan banyak kisah yang menyebutkan tentang kerinduan orang-orang yang beriman kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, kerinduan mereka kepada kampung akhirat, dan mereka senantiasa beribadah kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, dan bahkan mereka menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat mereka kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Lihat kisah yang terjadi pada zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kisah yang menunjukkan bagaimana rindunya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka mengharapkan kecintaan Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Abdullah ibn Dinar radhiyallahu ta'ala an wa rahimahullah pernah menceritakan, aku pernah suatu ketika berjalan menuju Mekah bersama dengan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kami berhenti di suatu tempat untuk beristirahat. Muncullah seseorang yang dia sedang menggembalakan kambingnya. Kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu menanyakan kepada orang ini, wahai fulan, juallah satu ekor kambingmu itu kepada kami. Maka kemudian orang ini mengatakan, tidak, demi Allah, sesungguhnya kambing ini bukan milikku, namun dia adalah kambing tuan dan majikanku. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu menguji orang tersebut, engkau bisa katakan bahwasanya satu kambing dari kambing-kambing tersebut dimakan oleh serigala. Maka kemudian orang ini mengatakan, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana dengan pengawasan Allah? Bagaimana dengan pengetahuan Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala? Seketika itu Umar radhiyallahu ta'ala anhu menangis, dan kemudian beliau bawa orang tersebut bertemu dengan majikannya, kemudian membelinya dan memerdekakan budak tersebut, seraya mengatakan, wahai fulan, hari ini engkau dimerdekakan oleh ucapanmu, dan semoga ucapanmu tersebut menjadikan engkau akan dibebaskan dan dimerdekakan kelak di hari akhirat. Belum lagi kisah yang lain tentang seorang ibu yang kemudian dia sedang berbicara dengan putrinya yang ingin mencampur susunya dengan air. Kemudian pembicaraan mereka terdengar oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam pembicaraan tersebut sang ibu mengajak putrinya untuk mencampur susunya dengan air. Maka sang anak mengingatkan bahwasanya Amirul Mukminin melarang hal tersebut. Sang ibu mengatakan, wa aina Umar hatta yarana, di mana Umar sehingga dia bisa melihat kita malam ini. Maka sang anak memastikan kepada ibunya, wa illam yarana Umar fa aina bi rabb fa kaifa bi rabbi Umar. Kalau seandainya Umar tidak melihat kita, bagaimana dengan Tuhannya Umar? Bagaimana dengan Rabbnya Umar? Maka kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, begitulah yang dilakukan oleh orang-orang yang kerinduan mereka memiliki nilai besar dalam hati-hati mereka. Akhirat senantiasa mereka jadikan di pelupuk matanya dan berada dalam hati-hati mereka, dalam jiwa-jiwa mereka, sehingga mereka senantiasa ingat dengan Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Muraqabatullah
sifat senantiasa diawasi oleh Allah adalah merupakan ciri-ciri orang-orang yang mereka dirindukan oleh Allah dan mereka merindukan kampung akhirat dan kampung halaman mereka. Ma'asyiral muslimin, ketika para ulama mereka mendefinisikan tentang takwa, mereka menyebutkan bahwasanya takwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala tidak ingin melihatmu berada di dalam larangan-larangannya, dan Allah juga tidak ingin melihat engkau itu jauh daripada hal-hal yang diwajib-wajibkannya. Dan juga para ulama yang lain menyebutkan bahwasanya takwa itu adalah mencegah diri daripada kemurkaan Allah dan kemudian menjauhkan diri daripada hal-hal yang dilarangnya dalam keadaan sepi ataupun terang-terangan. Hamba-hamba Allah yang mereka beriman, yang mereka memiliki kerinduan kepada Allah dan kepada kampung halaman mereka, mereka senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Mereka merasa bahwasanya Allah melihat mereka, dan dalam ibadah mereka, mereka juga melihat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan tentang makna ihsan, beliau mengatakan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalaupun seandainya engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Demikianlah yang dinamakan dengan ihsan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mereka mencapai derajat ihsan adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat luar biasa di akhirat, di dalam kampung halaman mereka, dengan mereka akan melihat wajah Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang mereka itu berbuat baik di dunia, maka mereka memiliki pahala yang terbaik dan mereka mendapatkan tambahan yang terbaik, yaitu mereka mendapatkan surga Allah dan mereka kemudian diizinkan untuk melihat wajah Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila seorang anak Adam mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian mau sesuatu yang aku akan tambahkan kepada kenikmatan kalian? Fayaqulun, maka penduduk surga mereka mengatakan, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilna aljannata wa tunajjinha minan nar. Wahai Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau juga telah memasukkan kami ke dalam surga? Dan bukankah engkau juga telah membebaskan kami dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Fayakshiful hijab, falamma u'tu syai'an ahabba ilaihi minan nadhari ila rabbil alamin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkapkan hijabnya, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun dilihat oleh penduduk surga Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim, maka tidaklah penduduk surga diberikan kenikmatan yang lebih besar melebihi kenikmatan memandang wajah Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, manakala seorang penghuni surga Allah telah diberikan oleh Allah kesempatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua kenikmatan-kenikmatan yang pernah dia rasakan di surga tidak terkalahkan, tidak pernah mengalahkan kenikmatan mereka daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharratin mudirrah, fi ghairi dharra'an mudirrah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan memandang kepada wajahmu yang mulia serta keridhaan berjumpa denganmu tanpa bahaya yang membahayakan dan juga tanpa fitnah yang menyesatkan. Oleh karena itu ma'asyar muslimin, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menanamkan dalam hati-hati kita rasa kerinduan kepada kampung akhirat, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pelihara kita dari segala keburukan, kemaksiatan dan segala hal-hal yang menjadikan kita menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu sebagai kebenaran, dan berikanlah kepada kami petunjuk untuk bisa mengerjakannya, dan tunjukkan kepada kami yang salah itu sebagai kesalahan yang nyata sehingga kami mudah untuk meninggalkannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ya Allah satukanlah hati-hati kami perbaiki hubungan di antara kami ya Allah dan jadikan kami hudatan muhtadin orang-orang yang memberikan petunjuk dan mendapatkan petunjuk dan jadikan kami semuanya berukhuwah bersaudara ya Allah buang kedengkian daripada hati-hati kami jadikan kami semua orang-orang yang bersatu dalam kebaikan jadikan kami orang-orang yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan untuk kesabaran ya Allah jadikan kami penghuni surgamu dan jauhkan kami daripada nerakamu dan jadikan kami orang-orang yang berbakti kepada orang tua kami ya Rabbana ilahana ya Allah jadikan kami semua orang-orang yang berbakti kepada orang tua kami Allahumma Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ma'asyiral muslimin akhirnya kami ucapkan kepada kita semuanya taqabbalallahu minna wa minkum Eidukum mubarak kulla amin wa antum bi khair. Selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segenap amal ibadah kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di dalam tempat yang mulia ini, semoga Allah juga mengumpulkan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.